السلام علیکم دوستو، میں محمد خبیب۔ آج ہم بات کریں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ داستان پر جسے سن کر ہر آنکھ نم ہو جاتی ہے اور ہر ذہن سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس اور پاکیزہ نسل پر ظالموں نے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خون اور ظلم سے بھری داستان کو حقیقت کی روشنی میں ہم 3 حصوں میں یعنی 3 پارٹ میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر المؤمنین مقرر ہونے کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 31 سال اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 36 سال ہو چکی تھی۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کوفہ آ گئے اور یہیں کوفہ میں ہی آپ نے دارالخلافہ قائم کر لیا، یعنی اسلام کی رازدانی کو قائم کر لیا اور یہیں سے آپ نے حکومت کے انتظام فرمانا شروع کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مدینہ طیبہ میں رہائش پذیر تھے، ان کے ساتھ ہی کوفہ آ گئے تھے۔ خلافت کے ان 5 سالوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، اور اس مدت کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، ان میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والد کے ساتھ شریک رہے۔ چنانچہ جنگ جمل جو 36 ہجری میں پیش آئی اور اس کے بعد پھر جنگ صفین میں بھی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے، اور جنگ ختم ہو جانے کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واپس مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا، تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو احترام و اعجاز کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گئے۔ جنگ جمل و صفین کے بعد ایک اور جنگ اس زمانے کے خوارج کے ساتھ پیش آئی، اس جنگ میں بھی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخر عمر میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی نصیحتیں فرمائیں، بالخصوص تقوی، نماز، روزہ وغیرہ کی وصیتیں فرمائیں۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کوفہ میں شہید کر دیا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کا انتظام بھی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا، اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے چند روز میں ہی رمضان 40 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح پسند انسان تھے، چنانچہ انہوں نے پھر کچھ ماہ کے بعد ربیع الاول میں 41 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور خلافت ان کے سپرد کر دی۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کوفہ میں رہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ کوفہ میں رہے۔ پھر جس وقت صلح ہو گئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ سمیت تمام اسلامی شہروں کو سنبھالنا شروع کر دیا، تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی رہائش کو چھوڑ کر واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ جب آپ مدینہ منورہ آئے، اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 38 سال اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 37 سال تھی۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر ان حضرات نے پھر یہیں رہنا شروع فرما دیا۔ اس قیام کے دوران بھی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے جاتے رہتے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت احترام و اکرام فرماتے، تحف و تحائف سے نوازتے، بعض دفعہ تو اکٹھے 2 لاکھ درہم دے کر بھی ان کی خدمت فرماتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے جاتے رہتے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت اعزاز و اکرام فرماتے۔
बहरहाल हजरत हसन व हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के कूफा से मदीना तय्यबा आ जाने के बाद हजरत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु तो फिर जिंदगी भर यहीं मदीने में रहे और बिल आखिर 46 साल की उम्र पाकर 49 हिजरी में इंतकाल फरमाया और जन्नतुल बकी में दफन किए गए। और हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर तक यहीं मदीना तय्यबा में रहे और अपने इस क़याम के दौरान जिहाद में शिरकत फरमाते रहे। चुनांचे हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में 51 हिजरी में, जबकि हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक 47 साल थी, आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जिहाद कुस्तांतीनिया में शिरकत की। और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हयात तय्यबा में निहायत दयानतदारी और नेक नियति की बुनियाद पर अपने बेटे यजीद को अपना वली अहद मुकर्रर फरमा दिया और अपनी वफात से पहले आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद को कुछ वसीयतें फरमाई। उनमें एक ये भी थी, आपने फरमाया, मेरे बेटे, मेरे ख्याल में अहले इराक हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को तुम्हारे मुकाबले में जरूर लाएंगे। अगर ऐसा हो और तुम्हें उन पर गलबा हासिल हो जाए तो उनसे दरगुजर करना, क्योंकि उनकी हमसे करीबी रिश्तेदारी है और उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इंतहाई कुर्बत और रिश्तेदारी है। इस निस्बत से हम सब पर उनका बड़ा हक है, लिहाजा उनकी इस मुकद्दस निस्बत और अजीम हक का ख्याल रखना। मगर हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की इस मोहब्बत भरी वसीयत का यजीद ने जर्रा बराबर भी ख्याल न किया और बिल आखिर उसी के जुल्म व ज्यादती के नतीजे में करबला का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। बहरहाल रजब 60 हिजरी में हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया और यजीद ने अपने हाथ पर बैत लेना शुरू कर दी, मगर हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु उसके हाथ पर बैत किए बगैर अपने अहल अयाल को लेकर मदीना तय्यबा से मक्का मुकर्रमा चले आए। उस वक्त आप रदी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक 56 साल की तकमील को पहुंच रही थी। मेरे अजीज दोस्तों, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने अहले खाना को लेकर मक्का मुकर्रमा रहने लगे। इधर जब अहले कूफा को हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की वफात की खबर मिली और ये खबर मिली कि हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और बाज दीगर हजरात ने बेत यजीद से इनकार कर दिया, तो उन लोगों ने आप रदी अल्लाह तआला अन्हु को कई खतूत लिखे, जिनमें लिखा कि हम भी यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार नहीं, आप रदी अल्लाह तआला अन्हु फौरन कूफा आ जाएं, हम सब आपके हाथ पर बैत करेंगे। इस तरह कई खतूत आपके पास जमा हो गए और बाज लोग तो वहां से वफद की शक्ल में भी आप रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास मक्का आए और कूफा आने की आपको दावत दी। मगर आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी हिकमत व दानिशमंदी से ये काम किया कि बजाय खुद जाने के अव्वल हालात की तहकीक के लिए अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा रवाना कर दिया। वो कूफा पहुंचकर मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी के घर पर मुकीम हुए, यानी उनके मेहमान बने। यहाँ के लोगों की आपके पास आमद और रफ़त शुरू हो गई और आपने देखा कि यहाँ के मुसलमान यजीद की बैत से मुतनफ़िर और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की बैत के लिए बेचैन हैं। चुनांचे आपने इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए बैत खिलाफत शुरू कर दी। चंद रोज में सिर्फ कूफा से 18,000 मुसलमानों ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए बैत कर ली और ये सिलसिला रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। ये सूरत हाल देखकर मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु को इत्मीनान हो गया कि हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु अगर यहाँ तशरीफ ले आए तो वाकई एक सही व मेयारी खिलाफत कायम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने हिदायत के मुवाफिक हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखकर कूफा आने की दावत दी, मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ये खत लिखने के बाद कूफा के हालात बिगड़ना शुरू हो गए। यजीद की तरफ से सहाबी रसूल हजरत नुअमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु कूफा के हाकिम थे और ये अहले बैत के मामले में चूंकि हमदर्द और नरम दिल थे, इसलिए यजीद ने इनको माजूल कर दिया, यानी हटा दिया और इनकी जगह बसरा के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद को बसरा और कूफा दोनों का हाकिम बना दिया और उसको खत लिखा कि फौरन बसरा से कूफा पहुंचकर मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करें और कत्ल कर दें या कूफा से निकाल दें।
जैसे ही ये खत मिला इब्न ज़ियाद को, अपने साथ मुस्लिम बिन उमर बाहिली और शरीक बिन और को अपने साथ लेकर कूफा के लिए रवाना हो गया। कूफा पहुंचते ही अगले रोज सुबह ही इब्न ज़ियाद ने अहले कूफा को जमा करके एक सख्त तकरीर की, जिसमें उसने अपनी मुखालिफत व बगावत करने वालों को बहुत डराया। इधर मुस्लिम बिन अकील, जो अब तक मुख्तार बिन अबी उबैद के घर पर मुकीम थे, उनको जब इब्न ज़ियाद की इस तकरीर का इल्म होता है तो वो मुखबरी के डर से उनका घर छोड़कर हानी बिन उरवा के घर आ जाते हैं। शरीक बिन और, जो कि इब्न ज़ियाद के साथ बसरा से कूफा आए थे, मगर अहले बैत से मोहब्बत रखने की वजह से इब्न ज़ियाद से जुदा होकर हानी बिन उरवा के मेहमान बन जाते हैं और यहाँ बीमार पड़ जाते हैं। जब इब्न ज़ियाद को उनकी बीमारी का पता चलता है तो वो पैगाम भिजवाता है कि आज शाम को मैं शरीक बिन और की यादत के लिए आऊंगा। शरीक बिन और ने इस मौके को गनीमत जानकर मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि ये फासिक व फाजिर आज शाम को मेरी इयादत के लिए आने वाला है। जब ये आकर बैठे तो आप चुपके से इस पर हमला करके इसे कत्ल कर दें, और याद रखना कि इस मौके को हाथ से न जाने देना। शाम को इब्न ज़ियाद आया, काफी देर तक बैठा रहा, मगर मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे कत्ल न किया। जब वो चला गया तो शरीक बिन और ने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि आपने किस वजह से उसको कत्ल न किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं इस हदीस शरीफ की वजह से रुक गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ईमान हीले के साथ अचानक कत्ल करने से मना करता है। लिहाजा किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो किसी मुसलमान को बहाने से अचानक कत्ल कर दे। दोस्तों, फिर शरीक बिन और उस बीमारी में 3 दिन बाद इंतकाल कर गए। यहाँ एक बात काबिल मुलाहिजा है कि मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इत्तिबा सुन्नत के खातिर अपनी जानी दुश्मन को भी इस तरह काबू में पाकर भी छोड़ देते हैं। यही अहले हक की निशानी होती है कि वो हर काम से पहले किताब और सुन्नत को देखते हैं। अगर उसमें इजाजत होती है तो वो कदम उठाते हैं, वरना जान तो दे देते हैं मगर किताब और सुन्नत के खिलाफ काम नहीं करते। दोस्तों, इब्न ज़ियाद ने अपनी एक खास चालाकी के जरिए ये मालूम करवा लिया कि मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उरवा के घर पर रूपोश हैं, यानी छुपे हुए हैं। चुनांचे इब्न ज़ियाद ने हानी बिन उरवा को अपने दरबार में हाजिर करवाया और उन पर बहुत तशद्दुद किया, जुल्म किया। इधर शहर में मशहूर हो गया कि हानी बिन उरवा को कत्ल कर दिया गया। जब यह खबर अमर बिन हज्जाज को पहुंची तो वो कबीला मिज़हज के बहुत से नौजवानों को लेकर मौके पर पहुंचे और इब्न ज़ियाद के मकान का मुहासरा कर लिया, घेराव कर लिया। इब्न ज़ियाद के कहने पर काजी शरी ने मकान से बाहर आकर लोगों को तसल्ली दी कि हानी को कत्ल नहीं किया गया, वो सही सालिम है। उस पर वो नौजवान वापस चले गए। हानी बिन उरवा के मुताल्लिक शहादत की खबर और उसके खिलाफ कबीला मिज़हज का हंगामा और इब्न ज़ियाद के मकान का मुहासरे की इत्तिला जब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिली तो वो भी मुकाबले के लिए तैयार होकर निकल आए। अपने साथियों को जमा किया, 4000 आदमी जमा हो गए। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों ने इब्न ज़ियाद के मकान का मुहासरा कर लिया। इधर इब्न ज़ियाद ने लोगों को उन मुहासरा करने वालों के पास भेज दिया कि तुम जाकर उन लोगों को माल व हुकूमत का लालच दो या हुकूमत से डराओ धमकाओ, जिस तरह भी हो इन्हें मुस्लिम बिन अकील से जुदा कर दो। चुनांचे वो मुतफर्रिक होना शुरू हो गए, यहाँ तक कि मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सिर्फ 30 आदमी रह गए। बेवफाई और धोखे का ये मंजर देखकर मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ से वापस अबवाब कुंदा की तरफ चले गए। जब दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि आपके साथ एक आदमी भी नहीं था। अब वो अकेले रह गए थे, उनके साथ कोई एक शख्स भी नहीं था जो कम अज कम उन्हें कोई रास्ता बता देता, कोई तसल्ली ही दे देता या कोई ठिकाना ही दे देता। आप अकेले ही अपने तौर पर चले जा रहे थे। अंधेरा छा चुका था और आप तने तनहा कूफा की गलियों में भटक रहे थे। बिलाखिर एक घर के दरवाजे पर आप पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। एक औरत बाहर निकलती है जिसे तवआ कहा जाता था। वो अशअद बिन कैस की बांदी थी। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कहा, मुझे पानी पिला दो। उसने पानी पिलाया। दोबारा घर से जब निकली तो देखा कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ बैठे हैं। उसने पूछा, तुमने पानी नहीं पिया? आपने फरमाया, हाँ पी लिया। उसने कहा, तो अब अपने घर चले जाओ।
آپ خاموش ہو کر بیٹھے رہے۔ اس نے 2-3 دفعہ ایسا کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح چپ کر بیٹھے رہے۔ وہ کہنے لگی سبحان اللہ، اللہ کے بندے، اللہ تمہارا بھلا کرے، اٹھو اپنے گھر جاؤ، تمہارا اس طرح میرے دروازے پر بیٹھنا درست نہیں ہے اور نہ میں اس بات کی تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ آپ اٹھے اور اس سے کہا اللہ کی بندی، اس شہر میں میرا کوئی گھر نہیں، میرا کوئی خاندان نہیں، کیا مجھے کوئی تو ٹھکانہ دے سکتی ہے؟ اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں، ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے، مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے حیرت سے پوچھا تم مسلم بن عقیل ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اس کے بعد اس نے آپ کو گھر میں ٹھکانہ دیا، کھانا کھلایا، بستر کرا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کا بیٹا بلال جو لوگوں کے ساتھ اسی ہنگامے میں باہر گیا ہوا تھا واپس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ میری والدہ بار بار کمرے کے اندر باہر آتی جاتی ہے۔ اس نے سبب پوچھا تو عورت نے اس سے بھی چھپایا، مگر جب اس نے اصرار کیا تو عورت نے اول اس سے پکا وعدہ کروا لیا کہ کسی کو بتانا نہیں۔ پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتلایا کہ انہوں نے اندر پناہ لی ہوئی ہے۔ ادھر جب ابن زیاد نے دیکھا کہ اس کے محل کا محاصرہ ختم ہو گیا اور لوگ مسلم بن عقیل کو چھوڑ چکے ہیں تو اس نے شہر کے مرکزی دروازے پر پہرے لگوا دیے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈوانے کے لیے گھروں کی تلاشی شروع کر دی۔ آخرکار اس عورت کے بیٹے بلال نے مخبری کر کے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ بتلا دیا۔ چنانچہ ابن زیاد نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے محمد بن اشعث کی سرگردگی میں 70 سپاہیوں کا ایک دستہ بھیج دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی آوازیں سنی تو تلوار لے کر دروازے پر آ گئے، ان سے 2 دفعہ مقابلہ کیا اور ان سب کو پیچھے ہٹا دیا۔ بالآخر گرفتار کر لیے گئے اور گرفتاری کی حالت میں جب ان کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ان مخالفین میں سے ایک آدمی نے کہا مسلم جو لوگ ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو تم نے اٹھایا ہے، جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو رویا نہیں کرتے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اپنے رب کی قسم میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں، جو میری تحریر پر کل یا آج مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہوں گے اور یہاں پہنچ کر تمہارے ہاتھوں اسی بلا میں گرفتار ہوں گے جس میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ ابن زیاد نے حکم جاری کر دیا کہ محل کی سب سے اونچی والی منزل پر لے جا کر وہاں سے سر کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر لے جائے گئے اور آپ تسبیحات و استغفار پڑھ رہے تھے۔ اوپر آپ کو پہنچایا گیا۔ بدبخت ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کو شہید کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو قتل کرنے کے بعد ہانی بن عروہ کو بھی بازار میں لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھجوا دیے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حضرت حسین عراق کے قریب پہنچ چکے ہیں، اس لیے جاسوسوں اور خفیہ نمائندوں کو سارے شہر میں پھیلا دو اور جس پہ ذرا بھی حسین کی تائید کا شک ہو اس کو قید کر لو اور جو شخص تم سے لڑائی پر اتر آئے اس کو قتل کر دو۔ دوستو یہاں سے ہم اس واقعے پر رک جاتے ہیں، آگے کا واقعہ پارٹ نمبر 2 میں بیان کیا جائے گا۔